ایک ایسی قوم جو صدیوں تک سمجھتی رہی کہ وہ کبھی ختم نہیں ہو سکتی، ایک ایسے نبی جو 950 سال تک اپنی قوم کو پکارتے رہے، اور پھر ایک دن زمین نے اپنے راز کھول دیے، آسمان نے اپنے دروازے کھول دیے، اور پانی ہر طرف پانی ہی پانی ہو گیا۔ یہ صرف ایک طوفان نہیں تھا، یہ اللہ کے فیصلے کا دن تھا۔ یہ ہے حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کی وہ عبرتناک داستان جو آج بھی انسان کو جھنجھوڑ دیتی ہے۔ ہر کہانی صرف کہانی نہیں ہوتی، کچھ کہانیاں ہدایت ہوتی ہیں۔ برکہ سٹوریز آفیشل، جہاں ہر واقعہ آپ کو اللہ کے قریب لاتا ہے۔ انسانی تاریخ کے ابتدائی زمانے میں جب دنیا میں آبادی بڑھنے لگی تو لوگوں کے دلوں میں آہستہ آہستہ اللہ کی یاد کم ہونے لگی۔ شروع میں لوگ نیک بندوں کی عزت کرتے تھے، لیکن وقت گزرتا گیا اور یہی عزت شرک میں بدلنے لگی۔ لوگوں نے کچھ نیک لوگوں کی یاد میں نشانیاں بنائیں، پھر ان نشانیوں کو اہمیت دی اور آخرکار انہیں پوجنا شروع کر دیا۔ یہی وہ وقت تھا جب زمین پر گمراہی کھل کر ظاہر ہونے لگی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق پر رحم کرتے ہوئے ایک عظیم نبی کو بھیجا، حضرت نوح علیہ السلام۔ وہ صرف ایک انسان نہیں تھے، وہ ایک جگانے والی آواز تھے جو سوئی ہوئی قوم کو جگانے آئے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کے سامنے سب سے پہلی بات یہی رکھی کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، نہ کسی بت کو پکارو، نہ کسی جھوٹے سہارے پر بھروسہ کرو، نہ اپنے نفس کو اپنا معبود بنا لو۔ ان کی دعوت بہت سادہ تھی، لیکن بہت بھاری تھی۔ اللہ کی طرف لوٹ آؤ۔ حضرت نوح علیہ السلام نے دن میں بھی سمجھایا، رات میں بھی سمجھایا، آہستہ بھی سمجھایا، بلند آواز سے بھی سمجھایا۔ انہوں نے محبت سے بھی بات کی، خوف آخرت بھی دلایا، رحمت الہی بھی یاد دلائی، اور عذاب الہی سے بھی خبردار کیا۔ وہ اپنی قوم کو بتاتے رہے کہ اگر تم توبہ کر لو تو اللہ تم پر اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دے گا، بارشیں بھیج دے گا، رزق بڑھا دے گا، اولاد دے گا، اور تمہیں عزت دے گا۔ لیکن قوم کے سرداروں نے اس دعوت کو قبول کرنے کے بجائے اس کا مذاق اڑانا شروع کر دیا۔ انہوں نے کہا، یہ تو ہمارے جیسا ایک انسان ہے، یہ کیوں ہماری رہنمائی کرے؟ اور یوں سچ کو سننے کے بجائے انہوں نے اپنے غرور کو سننا پسند کیا۔ وقت گزرتا گیا، لیکن قوم کے دل مزید سخت ہوتے گئے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی بات سننے والے زیادہ تر وہ لوگ تھے جو معاشرے میں کمزور سمجھے جاتے تھے، غریب لوگ، سادہ لوگ، اور وہ دل جو ابھی تک تکبر سے خالی تھے۔ مگر قوم کے بڑے لوگ، سردار، اثر و رسوخ والے لوگ، انہوں نے حق کو قبول کرنا اپنی شان کے خلاف سمجھا۔ وہ کہتے تھے، اگر ہم تمہاری بات مان لیں تو ہمارا مقام کیا رہ جائے گا؟ یہی دنیا کا سب سے پرانا فتنہ ہے، جب انسان حق کو غلط نہیں سمجھتا بلکہ اپنے غرور کی وجہ سے رد کرتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت صرف چند دنوں یا چند مہینوں کی نہیں تھی، یہ ایک بہت طویل صبر کی داستان تھی۔ روایات کے مطابق حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تک اپنی قوم کو سمجھایا۔ سوچئے، ایک انسان، ایک نبی، تقریباً پوری زندگیاں گزرتی رہیں، نسلیں بدلتی رہیں، اور وہ اب بھی کہہ رہے تھے، اللہ کی طرف لوٹ آؤ۔ لیکن جواب کیا ملا؟ تمسخر، الزام، انکار اور ضد۔ یہاں تک کہ لوگ اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے، اپنے کپڑے اوڑھ لیتے، اور سچ سننے سے ہی انکار کر دیتے۔ یہ صرف زبان کا انکار نہیں تھا، یہ دل کے بند ہو جانے کی علامت تھی۔ جب قوم نے ہر حد پار کر دی اور واضح ہو گیا کہ اب ان کے دل حق قبول کرنے کے لیے تیار نہیں، تب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک غیر معمولی حکم آیا، کشتی بناؤ۔ یہ حکم خود اپنے اندر ایک عجیب آزمائش تھا، کیونکہ حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی وہاں بنانی تھی جہاں سمندر نہیں تھا، دریا نہیں تھا، اور پانی کا کوئی بڑا نشان بھی نہیں تھا۔ سوچئے، ایک نبی خشک زمین پر ایک بہت بڑی کشتی بنا رہے ہیں۔ قوم نے جب یہ منظر دیکھا تو ان کے تمسخر نے اور اضافہ ہو گیا۔ وہ ہنستے، اشارے کرتے اور کہتے، نوح اب تو واقعی بہک گئے ہیں، پہلے ہمیں ڈراتے تھے اور اب بیابان میں کشتی بنا رہے ہیں۔
लेकिन हजरत नूह अलैहिस्सलाम जानते थे, ये लकड़ी की कश्ती नहीं, ये निजात की कश्ती है। ये सिर्फ चंद इंसानों को बचाने के लिए नहीं, बल्कि ये आने वाली नस्लों के लिए एक निशानी बनने वाली है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम खामोशी से अपना काम करते रहे। ना वो तंज से रुके, ना मजाक से टूटे, ना ताखीर से मायूस हुए। यहाँ एक बहुत बड़ी बात छुपी है। जब अल्लाह का हुक्म आ जाए तो दुनिया की हंसी की कोई हैसियत नहीं रहती। अल्लाह के हुक्म से हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने ईमान वालों को तैयार करना शुरू किया। जो लोग सच पर कायम रहे थे, उन्हें इस कश्ती में जगह दी गई। ये तादाद बहुत ज़्यादा नहीं थी, क्योंकि हक़ पर चलने वाले हमेशा तादाद से नहीं, इखलास से पहचाने जाते हैं। कश्ती में सिर्फ इंसान ही नहीं, बल्कि अल्लाह के हुक्म से मुख्तलिफ मखलूक के जोड़े भी जमा किए गए। और फिर एक ख़ास निशानी का इंतज़ार होने लगा, वो लम्हा जो ज़मीन की तारीख बदलने वाला था। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम जानते थे कि अब वो वक्त करीब है जब आसमान खामोश नहीं रहेगा और ज़मीन भी अपने अंदर छुपा हुआ पानी बाहर निकाल देगी। मगर इस सब के दरमियान एक दर्दनाक पहलू भी था। हर नबी की तरह हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के दिल में भी अपनी कौम के लिए दर्द था। वो सिर्फ तबलीग नहीं कर रहे थे, वो बचाना चाहते थे। लेकिन जब इंसान खुद हिदायत से मुंह मोड़ ले तो फिर नबी भी सिर्फ अल्लाह का पैगाम पहुंचा सकते हैं। हिदायत देना सिर्फ अल्लाह के इख्तियार में है। फिर वो लम्हा आ गया, अल्लाह का वादा पूरा होने लगा। ज़मीन के अंदर से पानी फूट निकला और आसमान से बारिश बरसने लगी। ये आम बारिश नहीं थी, ये वो पानी था जो अल्लाह के हुक्म से आया था। हर तरफ शोर था, खौफ था, भागते हुए लोग थे, चीखती हुई बस्तियां थीं और बढ़ता हुआ पानी। वो लोग जो कल तक हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का मज़ाक उड़ा रहे थे, आज खुद निजात की जगह तलाश कर रहे थे। मगर अब वक्त ख़त्म हो चुका था। जब अल्लाह का फ़ैसला आ जाए तो फिर पहाड़ भी पनाह नहीं देते। और फिर एक बहुत दर्दनाक मंज़र सामने आया। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का अपना बेटा जो ईमान नहीं लाया था, वो भी इस तूफ़ान में फंस गया। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने बाप के दर्द के साथ उसे पुकारा कि हमारे साथ आ जाओ। लेकिन उसने गुमान किया कि शायद कोई पहाड़ उसे बचा लेगा। और यही इंसान की सबसे बड़ी गलती है, जब वो अल्लाह की नाफरमानी के बाद मखलूक में पनाह ढूंढता है। फिर पानी के दरमियान एक लहर आई और सब कुछ ख़त्म हो गया। कश्ती अल्लाह के हुक्म से चलती रही और ज़मीन पर वही बाकी रहा जिसे अल्लाह ने बाकी रखना चाहा। ये तूफ़ान सिर्फ पानी का तूफ़ान नहीं था, ये तकब्बुर के डूबने का दिन था, ये शिर्क के मिटने का दिन था, ये हक़ के बच जाने का दिन था। फिर अल्लाह के हुक्म से पानी रुक गया, आसमान थम गया, ज़मीन ने पानी निगल लिया और कश्ती एक महफूज मकाम पर ठहर गई। और यूं एक पूरी नाफरमान कौम तारीख का हिस्सा बन गई। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कहानी सिर्फ एक पुराना वाक़या नहीं, ये आज के इंसान के लिए भी एक ज़िंदा पैगाम है। ये कि हक़ को पहचानने के बाद भी रद्द करना तबाही का रास्ता है। गुरूर इंसान को सच से दूर कर देता है। अल्लाह की मोहलत को कभी कमज़ोरी ना समझो। नबियों की दावत हमेशा निजात के लिए होती है, और जब अल्लाह का फ़ैसला आ जाए तो फिर कोई ताकत नहीं बचा सकती। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम हमें ये भी सिखाते हैं कि अगर सारी दुनिया मुखालिफत करे तब भी सच पर कायम रहना चाहिए। अगर लोग हंसे तब भी हक़ नहीं छोड़ना चाहिए। अगर देर हो जाए तब भी अल्लाह के हुक्म पर यकीन रखना चाहिए, क्योंकि निजात हमेशा तादाद में नहीं होती, निजात हमेशा इताअत में होती है। और शायद इस पूरी दास्तान का सबसे गहरा सबक यही है, अल्लाह की तरफ लौटने में देर ना करो, क्योंकि बाज़ औक़ात दरवाज़ा बंद होने से पहले सिर्फ एक लम्हा बाकी होता है। ये थी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की वो अजीम और इबरत भरी दास्तां, जो इंसान को याद दिलाती है कि इस्लामिक डॉक्यूमेंट्री का मकसद सिर्फ दिखाना नहीं, बल्कि दिल को जगाना होता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई और आप कुरान और ऑथेंटिक इस्लामिक तारीख से और भी ऐसी हकीकी कहानियां देखना चाहते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।
ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں اور فیملی کے ساتھ شیئر کریں تاکہ زیادہ لوگ بھی ان کہانیوں سے سبق حاصل کر سکیں۔ اللہ ہم سب کو صحیح راہ پر چلنے کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔